So keep that in mind. You get questions like prime number and whatever. Now, come to the next topic. One of the most important topic is called coprime. Can anyone give me the definition, or can anyone tell me anything about coprime number? Anything? Yes, sir. Prime numbers are the numbers which only one common factor which is one. আচ্ছা, আব্দুর রহমান বলেন। Co-prime numbers are co-prime numbers are two or more numbers which have only one common factor, which is one. আচ্ছা, এনি আদার, আর কেউ বলতে পারবেন যে ইফ ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট কোপ্রাইম নাম্বারস? আচ্ছা, কোপ্রাইম নাম্বারসে যাওয়ার আগে লেট মি আস্ক যে আপনারা তো অন দ্য জুনিয়র ক্লাস, স্পেশালি অন ক্লাস 5, ইউ হ্যাভ সলভ দ্য ম্যাথস অফ এইচসিএফ, এলসিএম, এগুলো করেছেন না? এইচসিএফ সলভ করেছেন না? এলসিএম সলভ করেছেন না ক্লাস 5-এ? তো Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. coprime is actually based on HCF of any number. Let's say সহজভাবে যদি বলি, আমাদের এখানে অনেকভাবে the definition of coprime can be in many ways. You can give the definition in many ways, but the base thing is that if you were to find out the HCF of any given number, আপনাকে যদি 2 3 4টা নাম্বার দিয়ে দেন, you are asked to find the HCF, can you do that? কিন্তু করতে পারবেন? HCF করা যায় না? And after solving, if you find the HCF of the given number is 1, যদি কখনো এমন হয় যে the HCF of any particular number or set of number is 1, then all those number will be coprime to each other. This is the simplest form of coprime. ঠিক আছে, আমি আবার একটু বলি। নরমালি লেটস সে আমি আপনাকে কয়টা নাম্বার দিলাম, লেটস সে 10 11, এই দুটো নাম্বার দিলাম 10 and 11, and I asked are they coprime to each other? So what the only Yes. thing you can find are the coprime to each other in many ways. এর মধ্যে একটা হচ্ছে you can try to find out the factors of them. Let's say 10. What are the factors of 10? 1, 2, 5 and 10. What are the factors of 11? Co-prime 1 and 11. 1 and 11. 1 11. এখন in between 10 and 11, which are the common factors between them? Only one. এছাড়া আর কোনো কিছু কমন Only আছে? one. There are no other factors than 1 which is common among the numbers. If such case occurs where the only common factor is 1, then these two numbers 10 and 11 they are called coprime to each other. They are called coprime numbers. এটা হচ্ছে one way of defining coprime. The other hand, if you are asked যে if they are coprime to each other, আপনি যদি you just simply try to find out the HCF of 1 and 10 and 11, the HCF of 10 and 11 should be also 1. If the HCF of any given number is 1, then they are called coprime to each other. কোপ্রাইমের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি? Yes. এখন কোপ্রাইমের ব্যাপারটা, if any numbers are coprime to each other, you can find that in basically 3 ways. আমি 3টা ওয়ে বলে দিচ্ছি, those are মানে more than enough. ঠিক আছে, the first thing is that আমি আপনাকে একটা নাম্বার দিই, let's say 11, 13, 29, 31, and I ask you are they coprime to each other? Yes, sir. Because they all are prime numbers. এবং ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে ক্যাট কলেজ এক্সামে লেটস সে এরকম একটা কোশ্চেন এসেছে and the mark for this question is 1, the mark distribution is 1, 1 নাম্বারের জন্য এই কোশ্চেনটা এসেছে। জেনারেলি কি হওয়ার কথা, if you try to find out the HCF of these numbers, it would take some time, তাই না? 2 মিনিট 4 মিনিট 5 মিনিট সময় তো আসলে লেগে যায় এরকম একটা HCF বের করতে। But the harsh reality is that the whole question is based on 1 mark, and in CAT college examination, for each single mark you will get a maximum of 37 to 40 seconds to answer 1 mark. So আপনার কাছে এই ম্যাথটা 1 মার্কের এই ম্যাথটা করার জন্য you have maximum of 40 seconds. এর বেশি আপনি যদি if you try to spend more than 40 seconds, you will lose time on the other hand, অন্যদিকে আপনি সময় হারিয়ে ফেলবেন। But এটাও true that this math can be solved within 10 seconds also. ক্যাট কলেজ অথরিটি জানে যে এটা আসলে 10 সেকেন্ড 5 সেকেন্ডে you can solve this. So you need to know all the possible way of solving a math so that you must not lose any time on the exam. What is the first trick?
The first trick is that if you are asked any numbers, if any numbers is co-prime to each other, the first thing you should do is Sir, check if all the numbers are prime or not. হ্যাঁ রাইফা বলেন। can you repeat the math again? ম্যাথ এটাই ছিল যে এই যে 10, 13, 29, 31 আর দে co-prime to each other। এখন co-prime বের করার ব্যাপারটা কি হয়, you need to find out the HCF of those numbers, all the given numbers, to see if their HCF is 1 or not. If the HCF is 1, they are co-prime to each other. If the HCF is not 1, then they are not co-prime to each other. But doing the HCF of these four numbers should take some time, 10, 2, 5, 3 minutes সময় তো লাগে। But you cannot spend so many times, such amount of time in this single mark, because there are some certain tricks by which you can understand either they are co-prime to each other. The first thing is that The prime number. if all the numbers are prime numbers or not. যেই numbers গুলো দেয়া আছে, if all the given numbers are prime number, then their HCF always should be 1 and they will always be co-prime to each other. বুঝতে পারছি? যদি এরা অবশ্যই সবাই যদি প্রাইম নাম্বার হয়, দেন আপনি শিওর থাকেন, বি শিওর যে all the prime numbers, always the HCF of any prime numbers are always 1. The common factors of all the prime numbers are always 1. That means the prime numbers are always co-prime to each other. বুঝতে পেরেছি? This is the first trick. The second trick is that, let's say Yes, I have given you two numbers. One is 1026 and the other is 1027. And I ask you if they are co-prime to each other. The স্যার first, যদি একটা শুধু 1 যদি ডিফারেন্স থাকে তাহলে ওটা কো-প্রাইম হয়। আচ্ছা আসতেছি। এখন ফার্স্ট স্টেপে যদি যাই যে আর দ্য প্রাইম নাম্বার অর নট, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই যে 1026 কি প্রাইম নাম্বার কিনা। 26 তো প্রাইম নাম্বার হবে না, বাট 1027 কি প্রাইম কিনা, দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড ইট আউট। আপনি আসলে এতটুকু জানেন না, বাট এটা শিওর থাকেন, ইফ ইউ আর গিভেন টু নাম্বারস, দুইটা নাম্বার যদি দেয়া থাকে, এন্ড ইফ দে আর কনজিকিউটিভ টু ইচ আদার, একটা যদি আরেকটার পরে হয়, 26, 27 আর এন্ড দ্য কনজিকিউটিভ টিচার একটা আরেকটার পরে না, কনজিকিউটিভ নাম্বার না। হোয়াট ইজ কনজিকিউটিভ নাম্বার? কনজিকিউটিভ নাম্বার হচ্ছে 1, 2, দে আর কনজিকিউটিভ টু ইচ আদার, 3, 4, 5, 6, সিঙ্গেল একটার পর আরেকটা, এরকম যদি ব্যাক টু ব্যাক দুটো নাম্বার দেয়া থাকে, দেন দোজ নাম্বার আর কল্ড কনজিকিউটিভ টু ইচ আদার। এন্ড দ্য HCF অফ অল কনজিকিউটিভ নাম্বার, স্পেশালি 2, না আমি 3, 4, 5টা বলবো না, দ্য HCF অফ 2 কনজিকিউটিভ নাম্বার ইজ অলওয়েজ 1। মনে থাকবে, the HCF of 2 consecutive number, এটা যতই হোক না কেন, the HCF of 2 consecutive number is always 1. That means the consecutive number, any 2 consecutive number in the world are co-prime to each other. Yes, as simple as that. এখন আপনাকে যদি পরীক্ষায় বিশাল এক সংখ্যা দিয়ে দেয় যে 147, 265 আর 147, 266 আর দে co-prime to each other, আপনি মাথায় হাত দেওয়ার দরকার নেই, দে আর কনজিকিউটিভ নাম্বার, সো দে আর co-prime to each other। এক কথা শেষ। দেখেন, ইট টুক ম্যাক্সিমাম অফ 5 সেকেন্ড, এবং তারা জানে যে এটা 5 থেকে 10 সেকেন্ডের বেশি সময় লাগার কথা না, 2-3 সেকেন্ড লাগবে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে, দেন আর বাকিটা, হ্যাঁ ইয়েস দে আর co-prime to each other লিখতে হয় তার 10 সেকেন্ড লাগবে। ইউ মে স্পেন্ড ম্যাক্সিমাম অফ 15 সেকেন্ডস ফর দিস কোয়েশ্চেন। বুঝতে পেরেছি? মনে থাকবে। আর যদি এই দুইটার কোনোটাই কাজে না লাগে, লেটস সে দ্য নাম্বারস আর নট প্রাইম, দ্য নাম্বারস আর নট কনজিকিউটিভ, দেন দ্য অনলি থিং ইজ দ্যাট ইউ নিড টু ম্যানুয়ালি সলভ দিস। আপনাকে এটা সম্পূর্ণটা সলভ করে এরপর আসলে বাকিটা করতে হবে। হ্যাঁ রায়ান বলেন স্যার প্লিজ। স্যার এই ম্যাথটা আবার একটু বুঝলে ভালো হতো আমার জন্য। আচ্ছা, কোনটা, উপরেরটা নাকি নিচেরটা, দুইটাই নাকি? স্যার ওই যে 1026 1027। আচ্ছা, 1026 and 1027 they are consecutive number, ক্রমিক সংখ্যা, পরপর সংখ্যা, পাশাপাশি সংখ্যা, ব্যাক টু ব্যাক নাম্বার, তাই না? 26 এর পরে 27 আসতেছে না? আপনি যদি কাউন্ট করেন, আফটার 1026 it will be 1027, then 1028, then 1029. So 1026 and 7 they are back to back number, consecutive number. Any two consecutive number, if you take any two consecutive number in the world, their HCF should always be 1, 100%, সব সময় 1 আসবে।
লেটস সে আপনি যদি 5 6 এই দুটোই কনসিডার করেন, দে আর কনজিকিউটিভ টু ইচ আদার, দেয়ার HCF শুড অলওয়েজ বি 1। আপনি যদি 13 14 নিয়ে কাজ করেন, দে আর কনজিকিউটিভ টু ইচ আদার। আপনি যদি 15 16 নিয়ে কাজ করেন, নাইদার অফ দেম আর প্রাইম নাম্বার। 15 এ কম্পোজিট নাম্বার, 16 ইজ ডেফিনেটলি কম্পোজিট নাম্বার। Then again, they are comparatively, as they are not prime number, but they are consecutive number. 15 and 16, they are back-to-back number, consecutive number. Their HCF will be 1. That means they are co-prime to each other. বুঝতে পেরেছি? Any two consecutive number in the world are co-prime to each other. Always co-prime to each other. And co-prime ব্যাপারটা কেন বললাম? Co-prime এর ডেফিনেশনটা আসলে পরীক্ষায় আসে মিন্স ইন লাস্ট ইয়ার, গত বছর এবং এর আগের বছর দুইবারই হয়েছে যে আওয়ার ভাইভা ক্যান্ডিডেটস যারা কিনা আমাদের এখানে ক্যাট কোচিং করেছিল, দেন রিটেনে চান্স পেয়ে ভাইভাতে গিয়েছে, মোস্ট অফ দেম দোজ মানে বলেছে, যারা বলেছে যে ম্যাথ ইজ মাই ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট, তাদেরকে এই কোশ্চেনটা ফেস করতে হয়েছে। দেন হোয়াট ইজ কোপ্রাইম নাম্বার, ক্যান ইউ টেল আস সামথিং অ্যাবাউট কোপ্রাইম নাম্বার। আর আপনি চিন্তা করেন, এটা আপনাদের ম্যাথ বইয়ে শুরুতেই কোপ্রাইম নাম্বারের ডেফিনেশন আছে। আপনি যদি এটা না পারেন, তার মানে ইউ আর নট মানে সেইং দ্য ট্রুথ। অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ ইজ নট ইউর ফেভারিট সাবজেক্ট, আপনি বলার জন্য বলেছেন। তো ক্যাট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় ভাইভাতে এই ব্যাপারটা আসলে খুব স্ট্রিক্টলি দেখা হয়। ভাইভা ইজ নাথিং যে আপনি কতটুকু মুখস্থ পারেন, কতটুকু পারেন না পারেন। ভাইভা ইজ অল অ্যাবাউট ইউর স্মার্টনেস, আপনি কতটুকু স্মার্ট ভাবে অ্যান্সার করতে পারেন, দ্যাট ইজ ভাইভা, আর কিছুই না। ভাইভাতে আমাকে গান গাইতে বলেছে, এমন বেসুরা গলায় গান গেয়েছি যে 2 লাইন গাওয়ার পর তারা বলছে থাক থাক থাক, আর গাওয়ার দরকার নেই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন ব্যাপারটা হয়েছে, আমাকে গান গাইতে বলেছে, সাধারণত কি হয়, আপনাকে যদি বলে যে একটা গান গেয়েছো না, আমরা কি বলি, স্যার লজ্জা পাচ্ছি স্যার, স্যার দরকার নেই, বাদ দেন স্যার, পরে বলবো। গান গাইতে বলতে গিয়ে ফেলবেন, নাচতে বলেছে নেচে ফেলবেন, কোনো সমস্যা নেই। স্যার আপনি কি সত্যি গান গেয়েছিলেন? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, আমাকে বলেছে গান গাইতে পারি কিনা, আমি বলছি ইয়েস স্যার আই ক্যান সিং। কোন বলছে ওকে দেন সিং আস এ সং। আমি বলেছি স্যার হুইচ টাইপ অফ সং ডু ইউ ওয়ান্ট টু হিয়ার। এখন আপনি এইটা সাধারণত, I had a good grooming. I have a good Viva session before appearing Viva because my elder brother is an ex-cadet of Silat Cadet College, and when I was preparing for my Cadet College examination, he was then a present cadet of Silat Cadet College. উনি তখন সিলেট ক্যাডেট কলেজে অলরেডি পড়ছেন। So I had an direct grooming from my brother, and then after me, when my younger sister appeared in Cadet College examination, she had a grooming session from us too. So আমার বড় ভাই থেকে আমি পেয়েছি, আমার থেকে আমার ছোট ভাই পেয়েছে, and we all appeared Cadet College. My elder brother was an ex-cadet of Silat Cadet College. I am from Kumila Cadet College. My younger sister is from Feni Girls Cadet College. আর কোনো ভাই বোন নাই, থাকলে তাদের ক্যাডেট করতে পারে। তো ক্যাডেট কলেজ ব্যাপারটা এত টাফ, ব্যাপারটা এরকম না, ইউ নিড এ রাইট মানে গুড এন্ড কারেক্ট ওয়ে অফ আর কিছুই না, ঠিক আছে? তো এই যে বললাম, আমাকে ভাইভাতে যাওয়ার আগে আমার বড় ভাই বলে দিয়েছে, হোয়াট এভার দে আস্ক জাস্ট ডু ইট। তারা যদি বলে গান গাইতে, গেয়ে ফেলবি, নাচতে বলে নেচে ফেলবি, ডাজেন্ট ম্যাটার। তারা আমাকে, আমি ভালো নাচতে পারি কিনা, ভালো গান গাইতে পারি কিনা, ইট ইজ নট দেয়ার কনসার্ন। তাদের কনসার্ন হচ্ছে এই যে হুট করে আমাকে গান গাইতে বলে আমাকে নার্ভাস করে দিচ্ছে, আমাকে একটু আনইজি করে দিচ্ছে, যে হাউ ক্যান আই ডিল উইথ দ্যাট সিচুয়েশন, এটাই ওনাদের দেখার বিষয়। আমাকে বলেছে যে ক্যান আই জাম্প ফ্রম 3rd ফ্লোর। আমি বলছি ইয়েস স্যার আই ক্যান জাম্প ফ্রম 3rd ফ্লোর। বলছে ওকে দেন গো অ্যান্ড জাম্প। আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি, বলেছে ওকে থ্যাংক ইউ, সিট ডাউন। আই নো যে তারা আমাকে জাম্প করতে দিবে না। এখন আমাকে যদি আমার ভাই আমাকে এই সাজেশন গুলো দিয়ে দিয়েছিল, আমাকে যদি কেউ না দিত, আমাকে বললাম যে স্যার 3 তলা থেকে জাম্প দিলে তো মানুষ মারা যাবে। ওনারা কি জানে না 3 তলা থেকে লাফ দিলে মানুষ মারা যাবে? জানে, দে নোজ ইট ভেরি ওয়েল। আমার চেয়ে তারা ভালো জানে। তো ওয়াই ডিড দে আস্ক দিস? তারা আমাকে আস্ক করেছে যে হাউ ডু আই মানে রিয়েক্ট টু দিস কোয়েশ্চেন, আউট অফ নো এয়ার আপনাকে জাম্প করতে বললো, তো আপনি কি করবেন, রিয়েকশনটা কি হবে, হাউ ক্যান ইউ হ্যান্ডেল উইথ দ্যাট? Can anyone one of you tell me what is the capital of USA? United States of America, capital of USA? Washington. Washington, then DC. DC. The capital DC. is Washington DC. The exact next question of them was to me, what is the full form of DC? আমাকে বলেছে what is the capital of USA? আমি বলেছি ওয়াশিংটন ডিসি, খুব কনফিডেন্টলি। সহজ কোশ্চেন, আরো কঠিন কোশ্চেন করতে পারতো, এমন কোন দেশ বলতে পারতো না আমি শুনি নেই, বলতেই পারতো। কমন একটা দেশ বলছে ওয়াশিংটন ডিসি, আমি বলেছি ওয়াশিংটন ডিসি। The question was what is the capital of DC? This was the main question. এর আগেরটা ছিল ডামি কোশ্চেন, আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য তারা ডিসি কোশ্চেনটা করেছে। So what is the meaning of DC? Sir. আমি বলেছি ডিস্ট্রিক্ট অফ ক্যালিফোর্নিয়া, আমি বলেছি ডিস্ট্রিক্ট অফ ক্যালিফোর্নিয়া। The correct answer was ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া। এটা মিনস ডাজন্ট ম্যাটার যে আমি ভুল করেছি, দ্য ফ্যাক্ট ওয়াজ আই ট্রাইড এন্ড আই ওয়াজ ক্লোজ এনাফ। আমার এটা জানার কথা না, যদি জানি বোনাস পয়েন্ট। আমাকে বলেছে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ডিসি? আমি বলেছি ডিস্ট্রিক্ট অফ ক্যালিফোর্নিয়া। তারা বলেছে না, ইট শুড বি ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া। আমি বলছি ওকে স্যার থ্যাংক ইউ, আই উড রিমেম্বার ইট ফ্রম নাও।
এন্ড ফ্রম 2009 আজকে পর্যন্ত আমি কথাটা ভুলি নাই যে ডিসি মিনস ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া। আমি ভাইভাতে অ্যাপিয়ার করছি 2009-এ, আর এখন 2026, অলমোস্ট 17 ইয়ার্স হয়ে যাচ্ছে। আমি এই কথা জীবনেও ভুলবো না যে ওয়াশিংটন ডিসির ডিসি মিনস ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া। বুঝতে পারছি। সো ভাইবার আসলে এটাই। আপনাদের সময় আপনারা যখন ভাইভাতে অ্যাপিয়ার করবেন, আপনাদের প্যারেন্টস কে ওখানে ডাকবে, আপনাদের প্যারেন্টস এর সামনে 100% এই কোশ্চেনটা আপনাদেরকে করবে যে ইন বিটুইন দেম টু হুম ডু ইউ লাইক মোস্ট, আপনার বাবা এবং মায়ের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি আপনি পছন্দ করেন। Sir, if I say both, then what will happen? হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে ওই নেক্সট কোশ্চেন করবে যে ওয়াই বোথ। আপনি কি তাহলে কাউকেই খুব বেশি পছন্দ করেন না? আপনি কি ব্যালেন্স করতে পছন্দ করেন? আপনি কি সবসময় ব্যালেন্স থাকেন? আর ইউ এ ব্যালেন্স পার্সন ইন ইউর লাইফ? আপনি ঘুম থেকে কয়টার সময় ওঠেন? তো আপনাদের ঘুমের টাইমই ঠিক নেই। দে উইল ট্রাই টু ব্রেক ইউ ডাউন ইন এভরি ওয়ে পসিবল। আপনাকে বিভিন্ন ভাবে ধরবে। আপনি বললেন যে গার্ডেনিং ইজ মাই ফেভারিট হবি, কথার কথা, তাহলে বলবে যে লেটস সে আমি একটা গার্ডেন করতে চাই, নাও সাজেস্ট মি, আমি প্রথম থেকে কি করব। আর আপনি জানেনই না গার্ডেনিং, আপনি বললেন, বলার জন্য বললেন, তাহলে তো হবে না। আপনি বললেন আমি স্যার নিজের কাজ নিজে করি, আমি স্কুল থেকে এসে নিজের ব্যাগ টেবিল সবকিছু গুছিয়ে রাখি। আপনার প্যারেন্টস কে জিজ্ঞেস করলে আপনার প্যারেন্টস বললো যে না, ও তো নিজের কাজ করতেই পারে না। তাহলে তাহলে তো কথা হলো না। দে উইল মানে ফাইন্ড আউট অ্যাকচুয়ালি হু ইউ আর। আপনি প্রিটেন্ড করে কোনো লাভ নাই, তারা ঠিকই বের করে ফেলবে যে মানে হু ইউ আর, মানে হাউ উইল ইউ অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু কোপ আপ ইন দ্যাট পার্টিকুলার পজিশন। আপনি তো ক্যাটফুল দিকে একা থাকবেন, তাহলে সেখানে ক্যান ইউ কোপ আপ উইথ দ্যাট পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্ট, ক্যান ইউ কিপ ইট আপ উইথ আদার্স। আপনি যদি অনলি চাইল্ড হন, অনেকে আছে না বাবা মার কেউ আছেন যে আপনি অনলি চাইল্ড, আপনার ভাই বোন কেউ নাই, এনিওয়ান, যদি এমন হয় তাহলে আপনি আপনার প্যারেন্টস আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবে কিনা, আপনি প্যারেন্টস থাকতে পারবেন কিনা, আপনার ভাই বোন, ছোট যারা ভাই বোন আছে, যাদের ছোট ভাই বোন আছে, যে তাদের সাথে আপনার ঝগড়া হয় কিনা, হয় তাহলে কি করেন, ধরে মাইর দেন। তাহলে আপনি তো ক্যাট কলেজে গিয়ে জুনিয়রদের মাইরা ভস্কায় ফেলবেন। এই বিভিন্ন ধরনের আসলে আপনাকে সিচুয়েশন ফেলবে। ভাইভা ইজ অল অ্যাবাউট ইউর স্মার্ট। আপনি হাউ হাউ স্মার্টলি ইউ হ্যান্ডেল দেম ইজ ইউর ভাইভা, আর কিছুই না। মুখস্থ করা দিয়ে ভাইভা হয় না, ঠিক আছে? সো আমি আপনাদেরকে সবসময় একটা কথা বলবো, স্পিক ফ্রিকোয়েন্টলি। মনে মনে কথা না, আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে বলেন, বাসায় বলেন, আপনি কথা বলেন। ট্রাই টু কমিউনিকেট উইথ দেম। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, মেক শিওর দে আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তারা কি বলতে চাচ্ছে, মেক শিওর ইউ অ্যান্সার ইট ইন এ প্রপার ওয়ে। অনেক কথা বলার দরকার নেই, প্রিসাইজ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট কথা। আমরা অনেক সময় কি করি, আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি দুনিয়ার সব বলে ফেলেন, প্রশ্নের উত্তর আর হয়নি। যেটা দরকার সেটা না বলে বাকি সব বলে ফেলছেন। দে ডোন্ট নিড ইট। আপনি আপনাকে যা বলেছে টু দা পয়েন্ট কথা বলবেন। দিস আর ভাইবাস, আর কোনো কিছু না। এবং ইট টেকস টাইম টু প্র্যাকটিস দিস। ক্যারেট কলেজ রিটার্ন এক্সামের পরে, রিটার্ন রেজাল্ট দেওয়ার পরে, ইউ উইল হ্যাভ ম্যাক্সিমাম 10 to 12 days ফর প্রিপারেশন। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, 10 to 12 days এ নোবডি বিকামস এ গুড স্পিকার উইদিন 10 to 12 days। কেউ যদি বলে যে দে উইল প্রিপেয়ার ইউ, দে আর লাইং। একদম স্ট্রেট কাট, দে আর মানে ব্লাফিং ইউ। ইউ ক্যান নট বিকাম এ গুড স্পিকার অ্যান্ড উইদিন 10 to 12 days। এটা হবেই না, কখনোই হবে না। ইউ নিড প্র্যাকটিস ফর এ লং টাইম। আস্তে 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 হবে। সো বছর থেকে শুরু করতেছেন, মেক ইউর সেলফ কমফোর্টেবল, ইউ জাস্ট স্পিক। আপনি মনের ভাব প্রকাশ করেন, দেখবেন যে অনেক কিছু শিখতে পারতেছেন, অনেক নতুন ওয়ার্ড তো অনেক সিম্পলি বলা যায়, আবার অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা যায়, ডিপ্লোম্যাটিকলি বলা যায়। এটা ইট টেক্স টাইম। যাই হোক, সো ভাইভাতে এই কোপ্রাইমের ব্যাপারটা এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষা আসে বা ভাইভাতেও আসছিল কয়েকবার। কোপ্রাইমে গেল, নাও এখানে কোপ্রাইমে একটা এক্সাম ডেফিনেশন দেওয়া আছে, ইফ দ্য কমন ফ্যাক্টরস অফ টু অর মোর নাম্বারস ইজ অনলি ওয়ান, দেন দ্য নাম্বারস আর কোপ্রাইম টু ইচ আদার। এটা একদম মুখস্থ করে ফেলবেন। ওকে, অ্যাক্টিভিটি কয়েকটা দেখি। রাইট 10 প্রাইম নাম্বারস অফ 2 digits। পারবেন? পারা যাবে? আচ্ছা, একটা ছোট কোশ্চেন Yes, করি। sir. ক্যান ইউ টেল মি হাউ মেনি 2 digits প্রাইম নাম্বারস আর দেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? 25. No, 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 no. 21. Answer 22, is 22, 22. 21. Abdul Rahman, 21. very good. 21. It will be 21. There are 25 prime numbers between 1 to 100. The last one being 97 and the first one being 2. All I ask, how many 2 digits prime numbers are there? So you need to exclude the 1 digit prime number, which are 2, 3, 5, and 7. These 4 are 1 digit prime number. So you need to exclude this 4 number from 25. The number is 21. Question 8 আসে, how many
2 digits prime numbers are there. এখন আপনি বলতে পারেন স্যার এটা তো আমি পড়ি নাই, এটা পড়ার দরকার নেই তো, এটা আপনাদের সামনেই আছে, ইউ নিড টু ফিগার ইট আউট, আপনি সব জানেন। There are 4 1 digit prime number, there are total 25 digit prime number, so একটা থেকে একটা মাইনাস করেন বের হয়ে চলে আসবে। বুঝতে পারছি, এইভাবে আসলে পরীক্ষায় কোশ্চেন গুলো অ্যাপিয়ার হয় আসে। ওকে, now come to the most important topic of today's session, which is divisibility. খুবই টাং টুইস্টার টাইপ একটা ওয়ার্ড, divisibility. What is divisibility? Divisibility means the concept of any numbers which can be divided by other numbers. Can any single number divided by 2, 3, 4, 5 এগুলো দিয়ে আপনি ভাগ করতে পারেন কিনা, ডিভাইড করতে পারেন কিনা, those are called divisibility. On divisibility we will try to learn যে if which number we can divide by 2, which number are divided by 3, which number can be divided by 4, 5, 6 and 9, এইগুলো আজকে আমরা দেখব। All the numbers which can be divided by 2, 3, 4, 5, 6 and 9, এই কনসেপ্ট গুলো আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, the first one is the divisibility by 2. Can anyone give me the idea how can you know if a number is divisible by 2? Anyone? The last digit of the number is zero. Even digit is called the. আচ্ছা, Then it is divisibility by 2. all the even number in the world are divisible by 2. এটা কি আমরা মানি? পৃথিবীতে যত ইভেন নাম্বার আছে, নট অড নাম্বার, এভরি সিঙ্গেল ইভেন নাম্বার ক্যান বি ডিভাইডেড বাই 2, তাই না? Yes, sir. So how can we determine the even number? The number in the ones place. If the number in ones place is even, then the whole number is even. If the number is ones place is odd, the whole number is odd, তাই না? The question, then the answer it remains. Let's say 2, 1, 2, 5 and 2, 1, 2, 6. Between them two, which one is an even number? 2, 1, 2, 6. Why? 2, 1, 2, 6. Because the ones place, একক স্থানে, the number in ones place, এটা হচ্ছে even number, এটা হচ্ছে, this one is odd number. So if the ones place is odd number, the whole number is an odd number. If the even place is even number, the whole number is an even number. So the simple question but simple concept is that if the digits on the ones place is even or zero থাকলেও it can be divided by 2. আমরা 10 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করতে পারি না, we can divide 10 by 2. So if the ones place is 0 or even, the whole number can be divided by 2, or the number is divisible by 2. মনে থাকবে, any particular even number or the number ends with 0 can be divisible by 2. Okay, how can we know which number is divisible by 4? Anyone? Last 2 digits, if Sir, the there are two solutions. First solution is if the last 2 digits can be divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. Number 2 solution is if the last 2 digit is 0, then the whole number is divisible by 4. Okay, there are actually two conditions. সবার জন্যই বলি, there are actually two conditions for divisible by 4. The first one is if the numbers in ones and tens place, ones and tens place এর নাম্বারটা দিয়ে the number form between the ones and tens place, ধরেন আমি একটা, we have a number like এই যে এখানে একটা নাম্বার দেয়া আছে, let's say 3512, this is a number. So which number is ones and tens in ones and tens place? 12 না, দেখেন ones 2 place and 2 আছে, 1. টোটাল ones and tens place নিয়ে আমাদের যে নাম্বারটা আছে that is 12, তাই না? Now all you need to try to do, can 12 be divisible by 4? 12 কে কি আপনি 4 দিয়ে ভাগ করতে পারেন কিনা? If you Yes, can, sir. then the whole number can be divided by 4. Yes. বুঝতে পেরেছি? Let's say আমাদের নাম্বার, এটা তো ছোট, আমাদের একটা বড় নাম্বার আছে, let's say 1 2 3 4 5 6 3 5 1 2, এত বড় একটা নাম্বার, can the whole number be divided by 4? এটা আপনি কিভাবে জানবেন? All you need to do is look at the ones and tens place, last 2 digits দিয়ে যে নাম্বারটা তৈরি হয় 12, if this number can be divided by 4, then be sure the whole number can be divided by 4 also. বুঝতে পেরেছি? This is rule number 1. Another rule is if these two numbers 1 10 tens place is 0, if these two numbers is also 0, then the whole thing can be divided by 4 also. Let's say নাম্বারটা হচ্ছে এরকম 1 2 3 4 5 6 3 5 0 0, বিশাল এক নাম্বার। এখন ones and 2 place তো আসলে কোনো নাম্বার নাই যেটা কিনা 4 দিয়ে ডিভাইডেড, but if the numbers in ones and 2 places, tens places,
is both 0, okay, then the whole number can be divided by 4. বুঝতে পেরেছি? মনে থাকবে? 4 এর Yes. ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি সবাই? ওকে, তাহলে আমরা 2 পড়লাম, 4 পড়লাম, 2 and 4 গেল। Let's come down to divisible by 5. This is the most easiest one of the মানে আমাদের ম্যাথ যদি বলি, পুরো ম্যাথের সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ান হচ্ছে ডিভিজিবল বাই 5। খুবই সহজ জিনিস। হাউ ক্যান ইউ নো যে ইফ এ নাম্বার ইজ ডিভিজিবল বাই 5? If the numbers in ones place is either 0 or 5. Ones place এর নাম্বার যদি হয় 0 হয় or 5 হয়, then the whole number will be divisible by 5. আপনি 5 এর নাম্বার টেবিল পড়েছি না আমরা? 5 times 1 হচ্ছে 5, then 10, 15, 20, 25। দেখেন ওয়ান্স প্লেস গুলো কি কি রিপিট করছে, আইদার 0 রিপিট করছে অর 5 রিপিট করছে, 0 and 5 অল্টারনেট করে করে আসছে। সো এভরি নাম্বার Yes, sir. which ends with 5 or ends with 0 is divisible by 5. Clear? মনে থাকবে? Yes, sir. So we have learned so far divisible by 2, 4 and 5. Okay, এতটুকু যদি পড়ে থাকি, now let's come to এখানে লেখা আছেন if the number has 0 or 5 in ones place, the number will be divisible by 5. এখন আমরা আসি ডিভিজিবিলিটি বা ডিভিজিবল বাই 3, এটাতে একটু আসি, which is very important. আগেই বলে রাখি, ডিভিজিবল বাই 3 and divisible by 9, they are basically almost same. They are মানে completely identical to each other. একই ধরনের রুলস। রুলসটা কিরকম? Let's say we have a number called 147. So we want to know if the number can be divisible by 3. দেখেন তো এটা কি 2 দিয়ে divisible? No, definitely not. This is an odd number. You cannot divide this number by 2. Is the number divisible by 4? No, this is not divisible by 4 also. It is divisible by 5? No, you cannot divide it by 5 this also. Is it divisible by 3? Let's find it out. How can we know if the number is Yes, sir. divisible by 3? A number is comprised of more than 2 or 3 digits. অনেকগুলো digits থাকে না? All we need to find out the summation of individual digit. এখানে 1, 4, 7 আছে। আমাদের কি করব? 1 plus 4 plus 7 সবগুলোকে আমরা সামেশন করে দেব। যতগুলো নাম্বারস আছে সবগুলোকে আমরা সামেশন করব। 1 plus 4 plus 7. 1 plus 4 plus 7 equals to what? 12. 12. If the summation can be divided by 3, then the whole number can be divided by 3 also. 12 কে 3 তে ডিভাইড করা যায়? অবশ্যই যায়। 3 4s are 12. Yes, sir. Then 147 Yes, sir. will also be divisible by 3. No doubt about that. আমরা আরো দুই একটা ম্যাথ দেখি। Let's say 2 1 3 4 5, এখানে কত আসে? 3 3 6 10 15. Can this number be divisible by 3? Yes, sir. Yes, sir. That summation is 15. দেখেন সামেশন, এই নাম্বারটা যদি আমরা ডিভিজিবলটা বের করতে চাই, কি আসবে? 2 plus 1 plus 3 plus 4 plus 5 15. equals to আসবে 15. 15 is divisible by 3 always. 15 কে আপনি 3 দিয়ে ডিভাইড করতেই পারেন। If 15 can be divisible by 3, then the whole number, which is 21,345 যেটা লিখেছি আমরা, the whole number will also be divisible by 3. বুঝতে পেরেছি? 9 এর ব্যাপারটাও সেম, 9 এর কনসেপ্টটাও সেম। If the summation can be divided by 9, the whole number can be divided by 9 also. 9 এর থেকে আলাদা করে বলা লাগবে? 3 যা পড়েছি, 9 সেম, 100% একদম সেম টু সেম। 3 ছিল, if the summation can be divided by 3, the whole number will be divided by 3. On the other hand, if the summation can be divided by 9, the whole number can be divided by 9 also. On this note, let me tell you one thing. If any number is divided by 9, that number will always be divisible by 3 also. 100% সবসময় হবে। কোন নাম্বারকে যদি আপনি 9 দিয়ে ডিভাইড করতে পারেন, আপনি শিওর থাকেন ওই নাম্বারটা চাইলে আপনি 3 দিয়েও ডিভাইড করতে পারবেন। বাট ইট ইজ নট ট্রু ফর অন দ্য আদার হ্যান্ড। উল্টা আসলে ঠিক না। ব্যাপারটা কিরকম? ইফ ইউ ক্যান ডিভাইড এনি নাম্বার বাই 3, it is not necessary, but it is not sure যে you can always divide this number by 9 also. আপনি পারবেন না, সব নাম্বার করা যায় না। বুঝতে পেরেছি? 9 দিয়ে ডিভাইড করতে পারলে 3 দিয়ে মাস্ট করতে পারবেন, বাট 3 দিয়ে ডিভাইড করতে পারলেই যে 9 দিয়ে পারবেন, দিস ইজ নট ট্রু। পারা যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। 3 পড়লাম, 9 পড়লাম, মনে থাকবে? লেটস কাম ডাউন টু ডিভিজিবল বাই 6. দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান। এটা অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি নাম্বার
which is divisible by 2 and 3 both, কোন একটা নাম্বারকে যদি 2 এবং 3 দুটা দিয়েই আপনি ডিভাইড করতে পারেন, then you can divide the whole number by 6 also. বুঝতে পারছি? In order to find out if a number is divisible by 6, you need to first find out, can the number be divided by 2? Yes. Can the number be divided by 3? Yes. Then the whole number should be divisible by 6 also. শুধুমাত্র একটা দুটো দিয়ে হবে না। একটা let's take an example. Let's say 12. Can 12 be divisible by 2? Yes. Can 12 be divisible by 3? Yes. Then Yes, second, sir. this 12, 2 and 3 দিয়ে যে divide করা যাচ্ছে, 12 can also be divisible by 6 also. 18 দেখেন, 18 নিয়ে কাজ করি। 18 is divisible by 2. Yes. 18 is divisible by 3. Yes. 18 is also divisible by 6. On the other hand, let's say 15. 15 is is 15 divisible by 2? No. Is 15 divisible by 3? Yes. একটা হয়েছে আরেকটা হয় নাই, that is why 15 is not also divisible by 6. যে কোনো একটা দিয়ে করতে পারলে আরেকটা করতে পারছেন না, that means 6 is not there. For divisibility by 6, you need to make sure you are able to divide the particular number by 2 and 3 both. দুটা দিয়েই যদি করতে পারেন, then and only then you can divide the number by 6. বুঝতে পেরেছি? এতটুকু হচ্ছে আমাদের মেইন পড়া। এরপরে আসলে চলে আসে এক্সারসাইজ। এক্সারসাইজে কিরকম আসে, লেটস সে হিয়ার ইজ এন এক্সারসাইজ। কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় গেল, এই যে এখানে। Okay, let's say we have a number which is this one, 4, 7, 5, blank and 2. The question is, which number should be in the blank space in order to make divisible by 3? এই blank space এ কত বসলে এখানে সম্পূর্ণটা 3 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে? আপনি কি কিছু লিখতেছেন? মানে আমার স্ক্রিন ল্যাগ করছে। Sir, the digit should be 1. 1 কেন হবে? Sir, the digit will be 1. আচ্ছা আমরা দেখি, একটু করে দেখি। লেটস সে 4, 7, 21. 5 and 2, এখানে কত আসে? 4 plus 7 হচ্ছে 11, 11 plus 5 জিরো হচ্ছে জিরো 16, 16 plus 2 হচ্ছে already it is 18. 18 is, জিরো হবে, জিরো। দেখেন 18 is already divisible by 3. If you put 0 in there, this is correct answer. If you put 3 in there, এটাও correct answer, 6 correct answer, 9 দিলেও correct answer. These 4 numbers can be in the blank position in order to make this divisible by 3. চারটা দিয়েই possible. যদি কখনো এমন আসে যে there are multiple numbers by which you can solve this number, then the answer should be also multiple. একসাথে অ্যান্সারটা লিখতে হবে। কিরকম দেখেন, এখানে অ্যান্সারটা লেখা আছে। কোথায় গেল অ্যান্সারটা? হচ্ছে এইখানে, এই যে বারবার চলে যাচ্ছে কেন, যে therefore if any of the digits 0, 3, 6, 9 is put in the blank position, the number formed will be divisible by 3 in each case. এখন আসি, the numbers you found যে 3, 6, 9 and 0, যদি কোশ্চেনটা এভাবে হতো, which is the smallest number you can put in there to make this divisible by 3, তাহলে অ্যান্সারটা কি হতো? জিরো। 0. In between these 4 numbers, 0 is the smallest number. যদি কোশ্চেন হতো which is the highest possible number you can put in there to make it divisible by 3, তাহলে কি হতো? অ্যান্সার হতো 9. 9. বুঝতে পেরেছি? সো কোশ্চেন ফরম্যাট দেখবেন যে which type of question they are asking. হ্যাঁ বলেন। উপরে স্ক্রিনের উপরে রিমেইনিং টাইম 5 মিনিট 25 সেকেন্ডস দেখাচ্ছে। এর মানে কি এখানে 5 মিনিট পরে মিটিং এন্ড হয়ে যাবে? 5 মিনিটের মধ্যে আমাদের ক্লাস এমনি শেষ হয়ে যাবে। আমরা অলরেডি ক্লাসের লাস্টেই আছি। আমরা জাস্ট টুকটাক একটু এক্সারসাইজ বা আমাদের যে 1.2 আছে এটার এক্সারসাইজ নিয়ে কথা বলে আমরা ক্লাস শেষ করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, দেখেন, সো আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে এক্সারসাইজ 1.2 পুরাটা, ঠিক আছে? 1.2 তে কি আছে? এখানে 1 থেকে শুরু করে প্রাইম নাম্বারস বিটুইন 30 to 70, ডিটারমাইন হুইচ পেয়ার আর কোপ্রাইমস, which are divisible by located number, এই চারটার মধ্যে which numbers are divisible by 3, 6, 4, 9 এগুলো দেখবেন। which digits are to be put in the blank space so the number is divisible by 9. I hope you can do that. আমি যে দুটো জিনিস দেখাই দিই যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে এই দুইটা,
5 and 6 আমি একটু দেখাই দিই। দেখেন কোশ্চেন হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য স্মলেস্ট নাম্বার অফ 5 ডিজিটস হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই 3। আমাকে আগে বলেন স্মলেস্ট 5 ডিজিটস নাম্বার কোনটা? 10000 10,000, দিস ইজ দ্য স্মলেস্ট 5 ডিজিট নাম্বার, তাই না? এখন আমাকে কোশ্চেন করেছে which is the smallest 5 digit number which is divisible by 3. Is the number divisible by 3? No, this is not divisible by 3. নো স্যার। So which should be the number divisible by 3? 1002, এটাই না? ইয়েস স্যার। This is the smallest possible number because which is হ্যাঁ, কারণ because the summation of 1 and 2 is 3 and 3 is divisible by 3, so the whole number is divisible by 3. ঠিক আছে, এখন অ্যান্সার কি শুধুমাত্র অ্যান্সার কি এটা হতে পারতো না 100 লেটস সে 5, এটা তো হতে পারতো। বাট দেখেন ইন বিটুইন দিস টু 1002 ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার, আপনাকে স্মলেস্ট পসিবল নাম্বার বের করতে বলেছে, সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অন দ্য আদার হ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ম্যাথ নাম্বার 6টা কি হবে? ডিটারমাইন দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ 7 ডিজিটস হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই 6। তো 7 ডিজিটস এর গ্রেটেস্ট নাম্বার কোনটা? 9999999, এটা হচ্ছে 7 ডিজিটস এর গ্রেটেস্ট নাম্বার। ইজ দিস ডিভিজিবল বাই 6? নো, বিকজ 6 দিয়ে ডিভিজিবল হতে হলে ইউ নিড টু মেক ইট ডিভিজিবল বাই 2 and 3 both. দিস ইজ an odd number, odd number cannot be divisible by 2, so লাস্টের ডিজিটটা আমাদের অড হতেই পারবে না। তাহলে আমি যদি একটা ডিজিট চেঞ্জ করি, লেটস সে উই চেঞ্জড ইট টু 8, it is divisible by 2 but the whole number will not be divisible by 3. So what is the next possible solution? 9999996, this is the correct answer, highest possible number which is divisible by 6. বুঝতে পেরেছি সবাই? ওকে, এই হচ্ছে আমাদের আজকের পড়া। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস রিগার্ডিং টুডেস ক্লাস? এনিথিং?